ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ በዩኒት 8 ፓርት 6 ተገናኝተናል ማለት ነው። ኢስተርን ስቴት የሚለውን ሶስቱን ሀረር፣ አፋር፣ ሶማሌ ስቴቶች እናያለን ማለት ነው ዛሬ። ስለዚህ ሀረር የምትለው እናያለን ዛሬ። ሶ as discussed earlier in 1332 Ifat was defeated by the Christian Highland Kingdom and lost its independence. እንደሚታወቀው 1332 ላይ ደግሞ 14ኛ ሴንቸሪ ላይ ኢፋት በክርስቲያን ሃንድ ኪንግደም ዲፊት እንደሆነ ይታወቃል። ስፔሻሊ አምደ ጽዮን ማለት ነው። ሶ ኢፋቶች በዚህ በኩል በሁለት ተከፈሉ ማለት ነው። ኢፋት በሁለት ተከፈሉ። አንደኛዎቹ ሜርቻንት ናቸው፣ ገብሬ እንትኖቹ ነጋዴዎቹ ራሳቸውን ስራም በመስራት ዝም ብለው ወደ ክርስቲያን ሃንድ ኪንግደም እጃቸውን የሰጡ ናቸው። ሌላኞቹ ደግሞ retreated further to Harar and established Sultanate of Adal around 1380. ሌሎቹ ደግሞ አይ እኛ አንፈልግም ምናምን ብለው ክርስቲያናን እንግዲህ መቀላቀል አንፈልግም ብለው ወደ ሀረር ሄደው 1380 ላይ አዳል ሱልጣኔን መሰረቱ ማለት ነው። as a result Harar served as a political center of the Sultanate of Adal up to 60 centuries. ስለዚህ ሀረር እንደ ፖለቲካል ሴንተር ሆና ታገለግላለች እስከ 16ኛ ሴንቸሪ ድረስ ወይ ደግሞ እስከ 1543 ድረስ ማለት ነው። the battle of ወይና አደጋ ድረስ. so the Sultanate of Adal was reduced to the walled town of Harari as a result of the Oromo expansion. እንደሚታወቀው አዳሎች እዛ በሐረር በሚቆዩበት ሰዓት 15ኛ እና 16ኛ ሴንቸሪ ላይ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት በስፋት ሲደረግ የነበረ ስለነበር ራሳቸውን ከኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ለመከላከል ዋልድ አጥሩት ማለት ነው። ያንን ሀረር ግንብ የሚባለውን እንትን አደረጉ ማለት ነው። after the days of ኢማም አህመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ የሚባሉ አንድ በጣም the strongest ኢማም in አዳል ሱልጣኔት እስከዛ ድረስ እሱ እስከሚሞት ድረስ ደግሞ the battle of ወይና አደጋ ድረስ the Muslim of Adal were recognized under the ኢምር ኑር ሙጃሂድ እስከዛ ድረስ ኢማም ከሞተ በኋላ ነው ኢምር ኑር ሙጃሂድ የመጣው ነው። the ኢምር launched an offensive war against the Christian kingdom. ኢምር ሙጃሂድ የሚባለው ኢማም አህመድ ኢብራሂም አልጋዚ ከሞተ በኋላ ወይ ደግሞ አህመድ ግራኝ ከሞተ በኋላ ኦፌንሲቭ ዋር አጌንስት ነው እንደገና አሁንም ጦርነቱን ማስቀጠል ነው ማለት ነው። 1559 ላይ ኢምር ኑር ሙጃሂድ ዲፊትድ and killed ግላውዲዮስን ዲፊት አድርጓል ማለት ነው። ኢን አዋሽ ቫሊ አካባቢ ላይ ዲፊት አድርጓል ከአህመድ ግራኝ በኋላ ነው የኛ ጦርነት ደግሞ። however he could not continue with this victory over the Christian forces because of Oromo force had already reached her area at that time. after the defeat of ግላውዲዮስን ከገደለ በኋላ ኢምር ኑር ሙጃሂድ ስልጣኑን ብዙ ማቆየት አልተቻለም። ምክንያቱም ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት በዚህ ያለ ክርስቲያን ፎርስ ደግሞ በዚህ በኩል አለ። ሶ the Sultanate of Adal began to decline. so he returned to Adal to defend it from falling to the Oromo. so ወደ ከአዋሽ ቫሊ ወደ ሀረር ተመልሶ ያን ሱልጣኔት ከኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ለማንሳት ነው ማለት ነው ሄደው። however since most of Harar was occupied by Oromo ግን እንደዛም ሆኖ በኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ተጠቅልቋል ማለት ነው ሀረር። he just built a wall around the town of Harar which is known as ጀጎል wall. ከዛ ጀጎል wall ሚለውን እንትን ግንቡን ገነባ ማለት ነው። the wall surrounding this city considered the fourth holy city of Islam. so the Harar city ሀረር የእስልምና አራተኛው መቀመጫ ናት ይባላል። አንደኛው መካ ከነ መዲና ቀጥሎ ማለት ነው። were built between the 13th and 16th century and served as protective barriers ነው። ስለዚህ የእስልምና መቀመጫም ናት ሀረር the holy city for Islam ማለት ነው። following the Oromo population movement and expansion the Walazma ruler abandoned it and moved to አውሳ። ወላዝማ ሩለር የሚባሉት እና የአዳል ሱልጣኔትን የመሰረቱት ፋሚሊዎች ማለት ነው፣ ዳይናስቲ ማለት ነው። then the emirate of Harar
ከየት ሄደ? ከሀረር ወዴት ሄዱ? አውዛ ደግሞ ወደ አፋር ሄዱ ማለት ነው። then the emirate of Harar was established under local Harari dynasty in the middle of 70th century. Harari dynasty in the middle of 70th century መሰረቱ። the founder of this dynasty called ኢምር አልኢብን ዳውድ ወደ ሀውዛ ከሄዱ በኋላ 17ኛ ሴንቸሪ ላይ ሚድል ኦፍ 70 ሴንቸሪ ላይ ዳይናስቲ መሰረቱ በአሊ ኢብን ዳውድ አማካኝነት። ሀረር ፋንክሽን አስ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ሀረር ኤሚሬት ፍሮም 1520 to 1568 became independent emirate in 70th century እስከ 17ኛ ሴንቸሪ ኤሚሬት ሆነች ማለት ነው። the emirate of Harar continued to serve as a strong Islamic culture and political power ሆና ቀጥላለች ኤሚሬት ኦፍ ሀረር ማለት ነው። it controlled the rich trade route from Gulf of Aden and coastal area of the Indian Ocean እስከዚህ ሪች ትሬዶችን ተቆጣጥራለች። ስፔሻሊ ገልፍ ኦፍ ኤደን በበርበራ አማካኝነት ኮስታል ኤሪያ ኦፍ ኢንዲያን ኦሽንን በመቆጣጠር ሀረር ኮንቲኒዩ አረገች ማለት ቀጠለች ማለት from the late 60th century to 19th century Harar was an important trade center between the coast and the interior highland and local location for Islamic learning. ሀረር እንደምታውቁት ኢምፖርታንት ትሬድ ሴንተር ሆነች ለውስጥና ለውጭ ማለት ነው። for the interior highlands and for local location for Islamic learning. Harar has existed as center of Islamic study since 40th century ከ13ኛ ሴንቸሪ ድረስ 1332 ጀምሮ ሀረር ሴንተር ኦፍ ኢስላሚክ ስተዲ ሆና ቀጥላለች ማለት ነው። ሀረር consolidated its power over neighboring communities mainly through Islam and marriage alliance. ኢስላምና ሜሪጅ አላንስን በማስፋፋት ፓወሩን ማስቀጠል ችለዋል ማለት ነው። starting from 1875 the Egyptians occupied Harar እንደሚታወቁ 1875 ላይ በመሐመድ ረፍ ፓሻ አማካኝነት ለ10 አመት ሀረር ላይ ቁጭ ማለት ችሏል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኢጂፕሽያኖች ተቆጣጥረዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያን መውረር የፈለጉበት ሰዓት ማለት በዚህ በአጼ ዮሐንስ ክፍለ ዘመን ጊዜ ማለት ነው። ሀረርን ለ10 አመት ኦኩፓይድ አድርጓታል ኢጂፕሽያን for about a decade means a tenth ለ10 አመት ማለት ነው። the local Harari ኢመር አብዱላሂ የመጨረሻው የሀረሪ ኢመር ነው፣ የሀረር ንጉስ ነው ማለት ነው። ኢመር አብዱላሂ ነበረ። revived the Harar dynasty in the second half of 19th century. Harar was finally incorporated into what? Into Milik's empire. ሀረር ኢመር አብዱላሂ ጊዜ 1887 at the battle of ጨለንቆ ላይ ወደ ሚኒሊክ ግዛት አንድ መሆን ችላለች ማለት ነው። ስለዚህ የኢመር አብዱላሂ የመጨረሻው የሀረር ኢሚሬት ሩለር ነው ማለት ነው። so this is unit this is ጀጎል ግንብ ኢመር አብዱላሂ ሀረር ሲገቡ ይኛው በር ነው። ዩኒት 8 ፓርት 6 ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ሌላኛው ጊዜ ደግሞ